गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और इस वक्त हम किश्तवाड़ में हैं और गुलिस्तान न्यूज़ आज आपको लेके आए हैं। यहाँ पे उर्स मुबारक है और ये उर्स मुबारक किनका है, ये यहाँ के जो नए अभी शहजादा नशीन बने हैं सैयद एजाज अहमद जी, इनसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी गुलिस्तान न्यूज़ में। एजाज साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो आज जो उर्स मुबारक बनाया जा रहा है ये किनका है और ये उर्स मुबारक हज़रत सैयदना शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मना रहे हैं। ये इनका 345वां उर्स मना रहे हैं। तो ये इनके बड़े फर्जंद हैं सैयदना शाह फरीदुद्दीन बगदादी साहब के, जो जिसको ऊपर वहाँ ये जो ज़ियारत है आस्तान बाला जी वहाँ पे हैं और इनकी ये ज़ियारत है। ये आस्तान बुनस्तान नाम है इसका, बुनस्तान आस्तान पाई में है इनका। ये असल में बगदाद से आए हुए हैं शाह फरीदुद्दीन साहब। तो दिल्ली से होते हुए ये रामबंद, ये डोडा से होते हुए यहाँ किश्तवाड़ में आए हैं। इनका हुक्म हुआ था पहले ही दरबार मोहम्मदी से कि आपने फलां जगह जाना है, वहाँ तबलीग इस्लाम करना है आपने। तो ये जो सैयदना असरारुद्दीन बगदादी हैं, ये इनका जो शाह साहब का पहला एक रिश्ता हुआ था दिल्ली के एक शहजादी के साथ, उसके वतन से हैं ये। और इनके छोटे भाई हैं सैयदना शाह अनवारुद्दीन साहब। तो डोडा जब ये पहुंचे तो डोडा में इनका एक और रिश्ता हुआ है। वो लड़की हिंदू लड़की थी, नगरी की रहने वाली थी। उसके वतन से सैयदना शाह अखियारुद्दीन साहब पैदा हुए, जिन्होंने कमोबेश 70 साल यहाँ तबलीग किया पूरा इस जम्मू कश्मीर में, अखियारुद्दीन साहब ने। तो असरारुद्दीन साहब के बारे में इतना ही कह सकता हूँ मैं कि ये वली, ये मादरजाद वली थे। ये जब इनको अपने उस्ताद ने 4 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया तो इन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद जब अपने इसमें जमाल में आ गए ये, तो इन्होंने उसी 4 साल की उम्र में पूरा कुरान सब कुछ सुना दिया उधर से। तो उस उस्ताद जो थे वो गुलाम बन गए। तो इन्होंने खासकर यहाँ जब निकलते थे यहाँ चौगान में, तो अपने दोस्तों के साथ तो बहुत सारे कमालात किए। एक बार एक शेर सवार आ गया था कश्मीर से, हाथ में उसके चाबुक था और वो सांप था।
اس کو کہا بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ نے اس کو جاندار پہ اتنا ظلم کیا ہے، کسی بے جان میں جان ڈال کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے وہاں ایک سامنے سے ایک دیوار دکھائی دی، تو ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ دیوار چلتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی، اس پہ سوار ہو گئے یہ، تو یہ اپنے وہاں گھر تک جو آستان بالا میں ہیں وہاں تک اس دیوار کے پر سوار ہو کے گئے۔ اس طرح سے بہت سے ایسے کرامات انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ایک یہاں برہمن ایک لڑکا تھا، اس لڑکے کے ساتھ یہ اکثر وہ ہاکی ٹائپ کی ایک گیم ہوتی ہے، ہالی بولتے ہیں اس کو، تو وہ جا رہے تھے، ایک دن آ رہے تھے واپس گراؤنڈ سے، تو یہاں راستے میں ملے لوگ اس کی ارتھی لے کے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہتا جی یہ فلانی لڑکا ہے جو آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کہا کہ یہ تو بازی ابھی پوری نہیں ہوئی، تو ان کو کہا نیچے رکھو، تو اس کو کہا کہ کم بھی ازنی، یہ کھڑے ہو جاؤ، سٹک جو ہاتھ میں تھی اس سے اشارہ کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہت دیر تک وہ لڑکا زندہ رہا، پھر وہ کہیں انتقال ہوا ہے۔ بہت سارے ان کے کمالات ہیں۔ یہ 17 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اعجاز صاحب، میں آپ سے کچھ اور بھی جاننا چاہوں گا۔ جیسے ابھی کووڈ-19 پوری دنیا میں اس کا قہر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ہندوستان میں اور اپنی یہاں پہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے اندر بھی کافی دیکھا جا رہا ہے، کافی لوگوں نے اس سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو لیے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی جو انتظامات ہیں یہاں پہ اس بار کے جو عرس مبارک کے، کیونکہ ہم بھی پچھلے یعنی کہ مجھے بھی یہاں پہ 6 سال لگاتار ہوتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہر عرس مبارک پہ یہاں پہ ہوتا ہوں، لیکن اس بار دیکھنے میں آیا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی ہے جو انتظامات ہیں۔ تو اس میں خاص کیا انتظامات؟ اس میں ہم نے بہت احتیاط برتی ہے۔ اس میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں حکم بھی ہے کہ جہاں یہ ہمارے مذہب میں ہمارے پرافٹ نے کہا ہے کہ بھائی جہاں یہ پھیلا ہوا ہے ادھر نہیں جاؤ، یا باہر سے کوئی ادھر آئے اس کا بھی منع کیا۔ ہم نے بہت سارے پریکاشنز لیے ہیں، ہم نے جگہ جگہ یہاں پوسٹر لگا دیے ہیں کہ ماسک پہنو، یہ دوری رکھو، ایک دوسرے کی سوشل ڈسٹینس رکھو۔ تو اس بار لوگ آئے بھی نہیں، اس وجہ سے بہت کم آئے، لیکن جتنے بھی آئے ہم نے پورا اس کی احتیاط برتی ہے۔ تو اسی ہم کرتے ہیں اتنا، ہم اعلان بھی کیا ہے بڑی بار، یہاں سے مائکس پہ بھی بولا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ آئے نہیں جو آتے تھے پورے جموں کشمیر سے، ہندوستان سے۔ یہ آس پاس کے ہی لوگ ہمارے ارسٹوائل ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے آگے جو آیا وہ چلا گیا واپس، کسی لوکل لوگ ہیں، وہ اسٹے یہاں کسی نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی احتیاط کرنا ہر ایک آدمی کو بڑا ضروری ہے۔ تو نیوز سے بات کرنے کے لیے شکریہ، آپ کا بھی شکریہ بہت بہت۔ یہ تھے سعید اعجاز صاحب جو گلستان نیوز سے بات کر رہے تھے، اور یہ شہزادہ نشین ہے جہاں کے جو زیارت ہے کشتواڑ کے اندر، اور آج یہاں پہ ان کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو اور بھی آگے اس عرس مبارک کے بارے میں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے جو باہر سے آئے ہیں، جہاں لوکل ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت آج عرس مبارک ہے اسرار الدین صاحب کا،
रहमतुल्लाह अलैह का, और उनके इस उर्स मुबारक के मौके पे हम इस वक्त किश्तवाड़ में हैं। और किश्तवाड़ में पहले हम आपको उनकी ज़ियारत जो थी वो बताई है, और अभी हम आए हैं आपको वो तबरकात जो हर साल जो है उनको बाहर लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से उसको नहीं दिखाया जा रहा है। तो यहाँ के जो शहजादा नशीन हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में। जी, मैं ये सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद कादरी जी, दरबार असरारिया किश्तवाड़, सजादा नशीन मुश्ताक अहमद कादरी। जी, आप कब से शहजादा नशीन हैं यहाँ के? ये हम 450 साल से। 450 हाँ, साल। पुश्त पर पुश्त पुश्त दर जो भी, हाँ, पुश्त दर पुश्त। तो इस बार ये एक वबा पूरी दुनिया में फैल गई, उसका असरात जो है हमारे इस किश्तवाड़ में भी हैं, तो उस वजह से आप ये जो तबरकात हैं इनकी ज़ियारत नहीं करवा रहे हैं लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसकी वजह से भी है, और इन तबरकात की तामीर भी हो रहा है। इन तबरकातों के जो खानका बन रही है उसका तामीर भी हो रहा है इस वक्त, वो इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से भी, और कोरोना ये वबा बीमारी की वजह से भी थोड़ा बहुत हमको एहतियात करना पड़ रहा है। तो हम कुछ जो तबरकात हैं यहाँ पे ये किन किन के हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये तबरकात जो हैं ये किन किन के हैं यहाँ पे। ये तबरकात हज़रत शाह फरुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हैं, और हज़रत शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के तबरकात हैं, और उनके जो भाईजान हैं उनके तबरकात है हज़रत शाह अख्यारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के, और छोटा भाईजान जो उनका है शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का, उनका इसमें पाक है हज़रत अनवारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, उनके तबरकात है, और गौस पाक के भी तबरकात हैं। इनके जद अमजद के भी तबरकात है हमारे पास, और संदात के समेत है। जो भी कागजात है, संदात है, वो इस वक्त मौजूद है 450 साल से 500 साल से। जी, हम आपसे कुछ इनका जो ये यहाँ पे जो बगदादी साहब जो इनका जो पूरा एक कुंबा यहाँ पे किश्तवाड़ में आया है, उनके बेटे भी हैं, खुद भी हैं यहाँ पे, इन शाह साहब के बारे में हम आपसे कुछ जानेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कुछ तबरकात जो हैं वो गुलिस्तान के माध्यम से लोगों को बताएं। इंशाअल्लाह रहमान, इन तबरकात की ज़ियारत गुलिस्तान न्यूज़ की वसादत से, कि अगर आपकी वसादत से तबरकात हर एक के पास पहुँचेंगे, हर एक ज़ियारत करेंगे इनके उर्स मुबारक पर, ये हम आपको मुबारकबाद देता हूँ गुलिस्तान न्यूज़ को। इंशाअल्लाह हम तबरकात दो तबरकात इनकी ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। जी जी, मैं पहले हज़रत शाह फरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मोए मुबारक, हज़रत शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मोए मुबारक, हज़रत शाह अख्यारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मोए मुबारक। ये हज़रत शाह फरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के दो बेटे हैं, उनके तो मोए मुबारक हैं असरारुद्दीन वली, शाह अख्यारुद्दीन वली, और बड़े बादशाह हज़रत शाह फरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मोए मुबारक। ये एक ही फ्रेम में है और 3 शीशों में है, वो अलग अलग है, उस वक्त बताऊँगा मैं आपको ये कौन सा है वो कौन सा है, तो उसकी ज़ियारत करवाऊँगा मैं इस वक्त। मोए मुबारक हज़रत शाह फरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत शाह असरारुद्दीन, हज़रत शाह अख्यारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, दिल फुलिल खुदा बूज़ी, शाद मौला करें खुदा बूज़ी, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत अब दूसरा तबरकात हज़रत असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के कुलाई मुबारक, जो बचपन का था इनको, हज़रत असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह 12-13 साल के एज में थे, उस वक़्त का ये कुलाई मुबारक है। 400 साल हो गए, 400 साल हो गए। इस तबरकात की ज़ियारत अब करवाएंगे आप। तमहा आग म्याने मैं दिल शे लाल तमहा आग म्याने,
मिन्नत बड़ मैं था वो तन्हा दुनिया ने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जिस मिस्कीन में करतम दस्तगीर चुस मिस्कीन करतम दस्तगीरी हलम्बर नाउतम आग म्याने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मुश्ताक अहमद कादरी। इस वक्त हाजी मुश्ताक अहमद कादरी जी हमारे साथ हैं, जो शहजादा नशीन हैं यहाँ के, और जिनके पास ये तबरकात हैं, और उन्होंने जो तबरकात अभी हमें उनके जो दीदार भी हैं वो भी करवाए हैं। और इस बार आपको जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ये इस बार लोगों को नहीं बताए जा रहे हैं बाहर, और एक चीज़ और बताते जा रहे हैं कि ये किसी टीवी चैनल पे पहली बार गुलिस्तान न्यूज़ पे दिखाए जा रहे हैं। और अब हम आपसे एक ये आखिर में ये जानना चाहेंगे कि अगर आप हमें थोड़ी तफसीलात में बता दें कि जो शाह साहब जब यहाँ पे आए, कब आए, कहाँ से वो यहाँ आए, उनकी थोड़ी जो पुरानी जो हिस्ट्री है एक, उसको थोड़ा सा बता दें। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो आमद हुई किश्तवाड़ में वो 990 हिजरी में हुई। आज से पहले 450 साल से ज़्यादा, 450 साल हो गए जब हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किश्तवाड़ में तशरीफ़ फरमाए। उस वक़्त महाराजा जय सिंह था, जय सिंह के दौर में आया, और महाराजा कीरत सिंह था, उसके दौर में आया। आज से पहले 450-500 साल पहले हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जो काफ़िला था इनके साथ, हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, वो बहुत बड़ा काफ़िला था। उसको 2 हिस्से हो गए हैं। रामबन से एक हिस्सा कश्मीर में चले गए, एक हिस्सा आया यहाँ किश्तवाड़ में। इनके साथ हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ यार मोहम्मद साहब था, दरवेश मोहम्मद साहब था, और बाहुद्दीन समनानी था, और शाही अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके यार थे। जो ख़ानदान था हज़रत शाह फरीदुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का, वो हज़रत दौलतुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके 2 बेटे थे, हज़रत शाह मोहम्मद वासिल साहब, हज़रत तालिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी आपने जो हज़रत दौलतुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के चाचा जान थे। और वो चले गए, रामबन से चले गए वो श्रीनगर में, कश्मीर में। वो एक काफ़िला कश्मीर में है, एक काफ़िला आया यहाँ आए हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, जो हज़रत तालिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये ख़ानदान से थे। क्योंकि ये तबरकात इसलिए हमारे पास है, और संदाद भी है, और सजर पाक भी हैं, जो 500 साल, 800 साल, 900 साल जो कागज़ हमारे पास मौजूद है और महफूज है। इस वक्त भी महफूज भी है, मौजूद भी है। सजर पाक भी मौजूद है और महफूज, और इसी ख़ानदान के पास, क्योंकि ये ख़ानदान से है। हज़रत तालिब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत दौलतुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद है। हज़रत दौलतुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अंकल थे, चाचा जान थे। इसलिए हमारे पास ये तबरकात भी हैं, और संदाद भी है, और कागजात भी। जी जी। उसके बाद उनका जब ये यहाँ पे जो पहले जो ज़ियारत है जो शाह साहब के ऊपर है,
اور اس کے بعد ایک زیارت یہاں پہ ہے اسرار الدین صاحب کی. اور اس کے علاوہ کون کون سی زیارت ہیں جو کشتواڑ میں ہیں جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ ان کے خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت شاہ فرید الدین بغدادی خود ہیں، حضرت شاہ خیار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ انوار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اوپر والی اپنے جو ان کے ابا جان ہیں ان سے دور ہیں. یہ کشمیر کے لیے لے گئے تھے. اس میں بیچ میں ایک کرامات بھی ہے کیونکہ حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو لڑکے کا ساتھ دوستی تھی، وہ دوست تھا ان کا، فرینڈ تھا. تو کھیلتے کھیلتے اس پلیٹ گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے ایک گول چڑھایا حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ہندو لڑکے نے. انہوں نے گیم بند کرنے کے بعد یہ چلے گئے گھر. صبح جب ہوئی دوسرا دن جو آیا وہ لڑکا جو تھا وہ رات میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ادھر اس وقت وہ چنار بھی موجود ہے اور محفوظ ہے، موجود ہے اس وقت بھی وہی چنار 450 سال پہلے. تو جب ان کو ارتھی میں لایا کہ اس کو جلانے کے لیے ادھر شمشان گھاٹ میں، تو ان نے اس چنار کے پاس دیکھا، ان کو کہا یہ کیا بات ہے، کون ہے؟ اس وقت حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 18 سال. کہا یہ رات کو گزر گیا. کہا نہیں اس کو نیچے چھوڑو. اس کو جب نیچے چھوڑا ان کے عصای مبارک ہاتھ میں تھا. وہ تبرکات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس وقت محفوظ ہے، اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں. تو اس کو دیا، کہا قم باذن اللہ، خدا کے حکم سے آپ اٹھو اوپر، آپ نے مجھے ایک گول چڑھایا ہے وہ اتارنا ہے آپ کو. تو وہ زندہ ہو گیا، وہ ان کا دوست تھا. وہ بہت دیر تک پھر بعد میں زندہ ہی رہا. تو پھر اس وقت حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دامان مبارک حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چھوڑا. کہا یہ پیالہ پیو، آب کوثر کا پیالہ تھا، آب کوثر کا. ان نے ایکسیپٹ کیا، ان نے پیا، وہ جنت کا تھا آب کو. تو یہ اس دنیا سے یہ نقل فرمائے. جب ان کو شاہ اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے ان کے بابا جان ان کو کشمیر میں لے جاؤ، اس لیے یہ دوری ہے اوپر والی درگاہ اور نیچے والی درگاہ. جب اس جگہ پر پہنچے، اس وقت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، ادھر جب پہنچے تو ان کو وہ باری ہوگا جس میں اٹھایا تھا زاپان میں. ہاں، تو تابوت شریف ہوئی کو تو وہ باری ہو گئے. ان نے نیچے چھوڑا، جو ہی نیچے چھوڑا تو زمین میں خود بخود تو اوپر سے پانی. اس لیے اوپر والی درگاہ اور نیچے والی درگاہ. اور ان کے ساتھ تھا حضرت طالب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ آپ نے ابھی دیکھی ہے، چھوٹی زیارت تھا. تو یہ ان کے ساتھ، اس لیے طالب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے والی درگاہ میں ہیں اور حضرت الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہی ہیں. تو باقی جو حضرت شاہ فرید الدین ولی رحمۃ اللہ وہ اوپر والی درگاہ پہ. اچھا. جی. ابھی آپ نے جیسے بولا کہ ایک اور زیارت کرائیں گے تبرکات کی، تو وہ کون سے تبرکات؟ وہی تبرکات ہیں جو حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو مردے کو زندہ کیا ہے، اپنے دوست کو زندہ کیا. جی بالکل، وہ عصا مبارک. اچھا. اسرار پیشبان جوٹھم، اسیر اسرار پیشبان جوٹھم، بنوران جلوگر شمادان جوٹھم، بنوران جلوگر شمادان جوٹھم، نگاہ چون بٹس پیو
موت زندگو نگاہ چون بٹس پیو موت زندگو بہم رات توئی سچ حال گندان جوٹھوم بہم رات توئی سچ حال گندان جوٹھوم یہ سیر اسرار پیش پان جوٹھوم بنوران جلوگر شمادان جوٹھوم. یہ تبرکات جو ہے حضرت شاہ اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے ذکر کیا اس کا، یہ وہی عصای مبارک ہے جس سے اس مردے کو دیا کہا قم باذن اللہ، اوپر اٹھو اور زندہ ہو گیا. یہ وہی عصای مبارک ہے حضرت اسرار الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. سرج برد یمن بر کریتا حاضران رحمت دمزدان شام علیک